This call is now being recorded. Okay, so so this one, so this is related to the rectangular coordinate system. So you can see that there is a particle and এই যে dotted line টা আছে, so you can see that there is a dotted line which shows the path of the particle about which it is moving. So Amra, we have taken a frame of reference x and y. So the initial position vector of the particle is vector r. You can see in this figure. So at the point vector r, it is having a certain velocity. তাহলে সেই ভেলোসিটিটার দুটো কম্পোনেন্ট থাকবে, সো দ্যাট ভেলোসিটি কম্পোনেন্টস আর গিভেন বাই vx and vy. ঠিক আছে, vx vy দিয়ে, সো v is the actual velocity of the particle. আচ্ছা, এইবার দেখো এই পার্টিকেলটা ইট উইল বি হ্যাভিং certain acceleration components. সেই acceleration components will be suppose ধরো ax and ay. এটা কোন ডাইরেকশনে হবে কি হবে, that will be determined based on the problem. So we can see that that particle at the point A, it will be having two acceleration components, ax and ay. তাহলে ax and ay দিয়ে the final acceleration component A will be forming. তাহলে if we could write the, so just it is written that the particle path is shown and A, so R, V and A, so this represents the position vector, velocity and acceleration of the particle in xy or the rectangular frame of coordinates. তাহলে r টাকে আমি যদি লিখতে চাই, so r will be xi plus yj, v will be equal to r dot. ঠিক আছে, r dot মানে হচ্ছে it is actually dx by dt. So you will be getting x dot I cap plus y dot j cap. Similarly, the acceleration that we will be getting to be equal to r double dot, so that should be equal to x double dot I cap plus y double dot j cap. ঠিক আছে, আচ্ছা, সো এইখানে জাস্ট এই জিনিসগুলোই বলা আছে. সো দ্য ফাইনাল ভেলোসিটি v should be equal to vx square plus vy square. So you can get the final velocity and the acceleration that you can get root over of ax square plus ay square. এই জায়গাগুলো একটু স্টাডি করবে, এটা আমি আর আঁকলাম না, একে সময় নষ্ট করছি না, আমি জাস্ট প্রজেক্টাইল মোশনই মুভ করছি. সো লেটস স্টাডি অ্যাবাউট দি প্রজেক্টাইলস. So এই projectile যেটা, so you have studied this one. So this is the projectile actually. So there is a body that has been fired from the point এর নামটা দেওয়া হয়নি. So it will be having, so this is the body that has been fired. তাহলে এটা দুটো, so the initial velocity of projection, that is actually v0. So v0 will be having two components, so v0 cos theta in the horizontal direction and v0 sin theta in the vertical direction. ঠিক আছে, so along the path of the particle, so this is the projectile path that it has followed. So along the path of the particle, দেখো একটা পার্টিকেল মানে এখানে যদি টোটাল হাইটের আগেই যদি থাকে, so the velocity components are vx and vy is in the upward direction. And once it has crossed that maximum height, so at this point you can see that vx is in the x direction and vy is the negative y direction, so that the final velocity are given. So in case of projectile, as we know, so related to the acceleration, so x will be equal to 0. So in the x direction there is no acceleration. Only in the y direction or in the vertical direction you have the acceleration due to gravity minus g. তাহলে আমি যদি, if we could write the expression, so what is vx actually? So vx is equal to your, মানে in the x direction you can see that it was v0 cos theta. তাহলে যেহেতু in the x direction, since in the x direction you don't have any acceleration component, so vx will remain equal to vx0. So whatever was the initial velocity 0 at the time 0 or at the point of projection, so that will be final vx for all the total path of the projectile. But in the vertical direction, if I consider vy, মানে vertical velocity, since you have an acceleration in the vertical direction, so vy will go on changing along the path of the particle. তাহলে এই যে vy টাকে আমি যদি লিখতে চাই, so vy will be equal to vy0 minus gt. ঠিক আছে, মানে ওই আর কি, v is equal to u minus at. You know these things actually, Newton's laws of motions actually. So the final velocity at any point, that should be equal to v0 minus at. So এইখানে দেখো the initial velocity was vy0 minus the acceleration is g, মানে since the acceleration is negative, মানে উল্টো দিকে আছে, it is opposite to the direction of positive y, so it is minus gt. তাহলে আমি যদি x টাকে ক্যালকুলেট করতে চাই, so if I need to calculate x at any point, so x should be equal to x0. So এই x0 টা কি, x0 y0 টা, these are actually the point of projection actually. So in this case actually x0 and y0 will be equal to 0 because we have taken the point of projection to be the origin itself. যদি point of projection it is separate from the origin actually, then x will be equal to x0 plus vx0 into t. And y is equal to y0 plus all those things actually. So এটা যদি different হয়, মানে with respect to the origin, the points of projection is actually different. So in that case you will be having x0 y0. এখানে লেখা আছে দেখো, the subscript 0 denotes the initial conditions
frequently taken as those at launch. ঠিক আছে? So whenever you are taking like the point of projection is actually same as the origin of coordinate, so at that point you can put like x0 and y0, that to be equal to 0. সো দ্যাটস ইট, এইটুকুই প্রজেক্টাইল এর মোশনের ব্যাপারে লেখা আছে এইখানে। আর যেটা আমি বলছিলাম, তোমরা যদি আরেকটু বেটার এটাকে, সো এটা একটা স্ট্রোবোস্কোপিক ফেনোমেনন। স্ট্রোবোস্কোপ ইজ সামথিং যেখান থেকে আমরা উই ক্যান গেট আ লাইক টোটাল টাইম ফ্রেমটাকে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি। সো টোটাল দেখো একটা পিং পং বল, ইটস মুভিং ইন আ লাইক ওই যে প্যারাবোলিক পাথটাতে মুভ করছে, তাহলে সেই প্যারাবোলিক পাথে এটা যে মুভ করছে তার টোটাল মোশনটাকে হ্যাজ বিন ট্র্যাকড ইউজিং আ থিং দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ আ স্ট্রোবোস্কোপ। ঠিক আছে? আচ্ছা, সো এবার আমরা একটু প্রবলেমে মুভ করছি। একটু টাইম দাও, আমি একটু কানেক্ট করে নিই। আচ্ছা, ওখানে আমি 6th এডিশনটা আপলোড করেছিলাম তো ডায়নামিক্সের। যারা গুগল ক্লাসরুমে আছো তো তাদের কাছে আই হোপ দ্য বুক ইজ দেয়ার উইথ দেম, সো দে ক্যান স্টার্ট লাইক ফলোইং যেগুলো আমি বলছি, সো দে ক্যান লাইক ফলো উইথ দিস ওয়ান। বাকিরা একটু জাস্ট গুগল ক্লাসরুমে আই হ্যাভ অ্যাডেড এভরিওয়ান অর নট? এই কোয়েশ্চেনেও এত ভাবতে হয় কি সেটা আমি জানি না, মানে কি ভাবার আছে? ইয়েস হলে ইয়েস, নো হলে নো, এটা তো কোনো ম্যাথমেটিক্স এর কোয়েশ্চেন না। গুগল স্যার মানে ক্লাসরুমে আমি সবাইকে কোডটা জয়েন দেওয়া করিয়েছি না হয়েছে, করাইনি? স্যার হ্যাঁ কোডটা শেয়ার করে দিয়েছে ইমন। হ্যাঁ, কোড শেয়ার করে দিলেই দেখবে জয়েন করে যেতে পারবে। নাথিং এলস ইজ হুম, নিডেড। তোমাদের কাছে যদি someone is having the code, he can directly join, I think. I am also new to this concepts, but what I know is if someone is having the code, he can directly join. আমার পক্ষে সবাইকে হয়তো জয়েন করানো সম্ভব হবে না, টাইম হবে না, সো তোমরা একটু নিজেরাই, you are having the code, so you can directly join using that code. So this is the initial velocity of projection v0, this is the angle theta, so this is the angle of projection. তাহলে আমার যে x directional component থাকবে, so vx কিভাবে এটাকে রিপ্রেজেন্ট করেছে দেখে নি একটু, জাস্ট এক সেকেন্ড। শুধু আমি একটু বিয়ার জনসনের বইটা আমি ওখানে দিয়ে দেবো। জাস্ট অ্যাজ আই ওয়াজ টেলিং দ্যাট ইফ ইউ আর ইফ তোমার যদি সাম পয়েন্টে ইফ ইউ ফিল লাইক আমাকে একটু থিওরিটা এখানে পড়লে ভালো হতো, হ্যাঁ, সেই ফর দ্যাট অ্যাকচুয়ালি আই উইল বি শেয়ারিং দ্য বুক অফ বিয়ার এন্ড জনসন ইন দেয়ার অ্যাকচুয়ালি। সো তোমরা সেটা দরকার নেই, মানে বিয়ার জনসনটা কিন্তু ইটস নট নিডেড, কিন্তু তোমরা ওই বইটা একটু মাঝে মাঝে রেফার করতে পারো, মেনি থিংস আর গিভেন দেয়ার। সো vx0 that is equal to v0 cos theta, and what will be vy0? So what will be the y component? So let's call it vy0. So the y component will be not sin theta. vy0, that is equal to v0 sin theta. So এটা just along the path, so this is the maximum height of the particle. তার আগে যদি আমি এর different velocity components গুলো ধরি, তো horizontal component is vx and the vertical component is vy. Similarly, after crossing the maximum height point, so this is the maximum height that the particle can attain actually. So after crossing this maximum height, the horizontal velocity will be there and the vertical velocity will be in the downward direction. So if we could write the expressions, and always the acceleration is the acceleration due to gravity that is actually acting in the
নেগেটিভ ওয়াই ডাইরেকশন। তাহলে আমার যদি acceleration components, what are the acceleration components that I have? So the acceleration components are ax is equal to 0 and ay that is equal to minus g. তাহলে if I could write vx, so what will be vx? So vx is equal to vx 0, মানে এটাকে যদি আমি এইভাবে লিখি অ্যাকচুয়ালি, মানে vx 0 প্লাস মানে এটি অ্যাকচুয়ালি, বা ধরো এটিটা সিন্স জিরো আছে, মানে এখানে একটা অ্যাক্সেলারেশন টার্ম ছিল, সো সিন্স দেয়ার ইজ নো অ্যাক্সেলারেশন ইন দ্য হরিজন্টাল ডাইরেকশন, সো দিস টার্ম উইল বি জিরো। সো vx that is equal to v0 itself at all the points during the flight of the projectile, flight time of the projectile. আর আমি যদি vy টা ক্যালকুলেট করতে চাই, so vy that should come out to be vy0 minus gt. So this is number one expression. Number two is if you are supposed to find out the position of the particle at any point, so what is the x at any point? So that x that should be equal to x0 plus, but v is equal to u plus, x is equal to ut plus half at square actually, ঠিক আছে? So x that is equal to vx0, so this is in the horizontal direction, plus t, কোনো acceleration component নেই, সেটা লেখার দরকার নেই, and y that should be equal to y0 plus vy0 into t minus half gt square. So this is how about calculating the positions of the particle at any time t, ঠিক আছে? And apart from that আমাকে যদি vy টা ক্যালকুলেট করতে হয়, so vy square that is equal to, we have calculated, so another expression that I can write is vy0 whole square minus 2gt. So these are some of the expressions that we will be using while we formulate the problems in this chapter. So আমরা এবার প্রবলেম পার্টে চলে যাচ্ছি, সো লেটস মুভ অন টু দ্য প্রবলেমস। সো প্রথমে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে 264, ঠিক আছে? এই 264টা আমরা করি, আদার্স আর সিমিলার, মানে 264টা করলেই দেখবে অনেক কটা প্রবলেম তোমার ক্লিয়ার হয়ে যাবে। মানে এই প্রবলেমগুলো দেখতে হয়তো একটু ডিফিকাল্ট, ইট লুকস লাইক দ্য প্রবলেমস আর মাচ ডিফিকাল্ট, but the main thing that you get out from the figure is actually what's needed. So you can see that there is a pin P, so that is actually moving along a parabolic slot. So there is a slot actually made on a like piece of or a plate rather. So তার মধ্যে একটা slot বানানো হয়েছে, you can see that a certain xy reference frame has been fixed there, and the a is only supposed to move along that slot. So that slot is having certain equation, so that equation is given by x is equal to y square by 6, ঠিক আছে? So it's moving in a parabolic slot by a horizontal arm which is elevated and all those things. So what is the constant rate of 3 inches per second, so which is elevated in the y direction. So so you are getting the value of vy or y dot, whatever you say, ঠিক আছে? So you are given the value of vy, so all the measurements are in inches and seconds. Calculate the velocity v and acceleration a of the pin when x is equal to 6. So when x is equal to 6, we are supposed to find out the value of v and the acceleration a of the pin moving along the path x is equal to y square by 6. আচ্ছা, তো আমি যদি প্রবলেমটাকে করি, so when you are doing the problem you don't need to draw all those, মানে টোটাল ওইটাকে ড্র করার দরকার নেই, জাস্ট you can see the figure. So you are given the axis system, so this one is the axis system, this is x, this is y, and that pin that is actually moving along certain parabolic path. So this is the path of the pin actually. So let's assume the pin is at a certain point, say A. This is the position of the pin, and the equation of the car along which it is moving is x is equal to y square by 6. What else we are given? We are given আর কি দেওয়া আছে দেখো, আচ্ছা x is equal to 6, যখন x is equal to 6 inches হয়েছে, we are supposed to find out certain things. So what are the things we are supposed to find out? You have to calculate the velocity of the pin, and you have to calculate the acceleration of the pin. And what else you are given? You are given the velocity in the y direction, vy. So vy is given, so vy I can write it to be y dot. So y dot টা কত দেওয়া আছে? So y dot is given to be 3 inches per second. তাহলে এখান থেকে আমাকে কি বের করতে বলেছে? সো আমি কি করে ভি বের করব? Could you give some idea? Hello. স্যার dy by dt দেখো, দিয়ে দাঁড়াও, ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, হ্যাঁ ডিফারেন্সিয়েট করব। হ্যাঁ ডিফারেন্সিয়েটই করব, ঠিকই। হ্যাঁ, তো সো y ভিটা, square equals হ্যাঁ to হ্যাঁ 6x ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। হুম। ওকে ওকে থ্যাঙ্কস। এবার আচ্ছা, তাহলে আমার ভিএ টা কি হবে? সো ভিএ দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু কি হবে? vx স্কয়ার প্লাস vy স্কয়ার।
তাহলে সেটাকে আমি লিখছি হচ্ছে ধরো এক্স ডট স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ডট স্কোয়ার। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. হ্যালো, হ্যাঁ। সো আমাকে আই হ্যাভ টু ফাইন্ড দিস এক্স ডট, আই হ্যাভ টু ফাইন্ড দিস ওয়াই ডট। তো ওয়াই ডটটা আমার দেওয়া আছে, সি ওয়াই ডট ইজ অ্যাকচুয়ালি গিভেন 3 ইঞ্চেস পার সেকেন্ড। সো আই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট এক্স ডট। তাহলে এক্স ডটটাকে আমি কি করে ক্যালকুলেট করতে পারি? লেটস ডিফারেন্সিয়েট দিস এক্সপ্রেশন। সো এক্স ইজ ইকুয়াল টু, বা পরের পাতায় করি, অনেকখানি জায়গাটা ছোট তো। সো এক্স ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই স্কোয়ার বাই 6। সো জাস্ট এখানে তোমাদেরকে একটু লিখতে হবে। সো ডিফারেন্সিয়েটিং উইথ রেসপেক্ট টু টাইম টি, what you get? So you get x dot that is equal to কি পাবো 1 by 6 into 2y into y dot. Am I right or wrong? Yes, sir. So Yes, that sir. is equal to so that is equal to 1/3, এটা 3 হয়ে গেল, y into y dot, তাহলে 1/3 y into y dot। তাহলে আমাকে কি বের করতে বলেছে? তো আমাকে বের করতে বলেছে হচ্ছে, সো হোয়াট ইজ, আচ্ছা, তো এখানে আমার ওয়াই ডটটা দেওয়া আছে। সো ওয়াই ডটটা আমি জানি, ওয়াইটা কি হবে। সো আমাকে কোন পয়েন্টে বের করতে বলা হয়েছে? সো আই এম সাপোজ টু ফাইন্ড আউট এভরিথিং Sir, equation at x the equals point to x is equal to 6. So you write it. So at x is equal to 6, I need the value of y. তাহলে যখন x is equal to 6, what y will be equals to y? 6. So at x is equal to 6, y should be equal to root over of 6x. So that is equal to root over of 6 cross 6. That is equal to root 36. That is 6. So what is actually x dot that we get? So x dot is equal to 1/3 into y. So y is actually 6 into y dot. So what was y dot? Y dot was your 3. So এটাকে এখানে 3 বসিয়ে দাও। So x dot is actually 6 inches per second. Clear? আর y dot তো আমরা জানি। So y dot is given, that is actually y dot টা আমার দেওয়া আছে হচ্ছে 3 inches per second. So I have got actually vx, which is x dot, and I have got vy, which is y dot. So once I get these two things, I can write it as Root v. 45. So that is equal to root over of x dot square plus y dot square. তুমি এটা একটু করো। So this is actually 6 square plus 3 square. করে দেখো যা আসবে, কি যা আনসার আসছে সেই আনসারটা লিখে দিতে হবে। ঠিক আছে? It came out to be, so VA, that actually came out to be 3 root 5 inch per second. Clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So এবার আমি অ্যাক্সেলারেশনটা বের করব। Similarly, let me write the expression for acceleration. So acceleration expressionটা that should be equal to x double dot square plus y double dot square. Clear? Yes, Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, সো আচ্ছা, সো এবার তোমরা বলো যে y ডাবল ডটটা কি হবে। আচ্ছা, আমি আগে এক্সপ্রেশনটা লিখে নি, দাঁড়াও। সো x ডট দ্যাট অ্যাকচুয়ালি কেম আউট টু বি, দেখো x ডটটা বেরোলো হচ্ছে তোমার এইটা। সো x ডট ওয়াজ 1/3 y ডট, এটা ভুল লিখে রেখেছি তো নাকি? না, ঠিকই আছে। x ডট ইজ ইকুয়াল টু 1/3 y ডট, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 1/3 y ডট। তাহলে আমি যদি x ডাবল ডটটা বের করতে চাই, সো ডিফারেন্সিয়েটিং এগেন with respect to time t. So x double dot that is equal to 1/3, what I am getting is y double dot, মানে y টা constant রাখো, differentiate y dot, so you are getting y double dot plus y dot into y dot, so that is actually y dot square. Am I right or wrong? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what is actually y double dot? তাহলে y double dot টা একটু কোশ্চেনে খোঁজার চেষ্টা করো। হ্যাঁ, না, এখানে মাইনাস জি নেই, এটা যেহেতু ঠিকই বলেছে, কিন্তু এখানে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু মাইনাস জিটা নেই, মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি ওটা কনস্ট্যান্ট আছে, তো সেই জন্য মাইনাস জি এর এফেক্টটা নেই এখানে। বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। তো কোয়েশ্চেনটাকে একটু ভালো করে পড়ো, দেখো কোথাও পাচ্ছ কিনা। ওই লাইনটাতে লেখা আছে, দেখো, Zero ইট ইজ হবে? এলিভেটেড ইন দ্য ওয়াই ডাইরেকশন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, ইট ইজ এলিভেটেড। Constant. কে বললো এটা? হ্যাঁ, সিঞ্জিনি বলেছে, ঠিক আছে। ইট ইজ এলিভেটেড ইন দ্য ওয়াই ডাইরেকশন এট এ কনস্ট্যান্ট রেট। তাহলে কনস্ট্যান্ট রেট মানে কি? ভেলোসিটি ইজ কনস্ট্যান্ট। তাহলে ভেলোসিটি যদি কনস্ট্যান্ট থাকে, তাহলে Acceleration acceleration zero. in the y Y direction will double be dash zero. zero. বোঝা গেল? সো দিস পয়েন্ট দেয়ার ইজ দ্য কি, যে এই যে কনস্ট্যান্ট রেট, সো ইট ইজ এলিভেটেড ইন দ্য ওয়াই ডাইরেকশন এট আ কনস্ট্যান্ট রেট। তাহলে এইটা যদি কনস্ট্যান্ট রেট হয়, সো
since it is moved in the y direction in a constant rate, this is y double dot is equal to 0. এটা ইমন যেটা বলেছে সেটা কিন্তু এই কেসে অ্যাপ্লিকেবল না, মানে তুমি জি ধরতে পারতে, কিন্তু এখানে তো ডাইরেক্টলি ও মানে আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ গ্র্যাভিটি মুভ করছে না। মানে আমি যদি জি কখন ইউজ করবো, যখন ইট ইজ মুভিং আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ গ্র্যাভিটি। এখানে তো অ্যাকচুয়ালি কনস্ট্যান্ট হয়ে আছে, ও তো গ্র্যাভিটির মানে গ্র্যাভিটির জন্য মুভ করছে না, বোঝাতে পারছি? Yes, sir. বুঝেছি। মানে একটা প্রজেক্টাইল যখন আমি প্রজেক্টাইলটাকে ফায়ার করছি, ওটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইটস মুভিং আন্ডার দি অ্যাকশন অফ গ্র্যাভিটি। ও যে পড়ছে নিচের দিকে, ইট ইজ টোটালি কন্ট্রোলড বাই গ্র্যাভিটি, কিন্তু এই কেসে কিন্তু গ্র্যাভিটি ওকে কন্ট্রোল করছে না। সেই কেসে এই ক্ষেত্রে কিন্তু তুমি ডাইরেক্টলি জি অ্যাপ্লাই করতে পারবে না। বুঝেছো ইমন? Yes, sir. বুঝেছি। সেই জন্য এখানে আমরা জি দিচ্ছি না। অ্যাপারেন্টলি জি মনে হলো, আমি জি দেবো না এখানে। আচ্ছা, সো তাহলে হ্যাঁ, তাহলে ওয়াইটা কত বেরিয়েছিল? সো ওয়াই কেম আউট টু বি 6, তাহলে এটা ছিল 6 ইন্টু ওয়াই ডাবল ডট ইজ 0 প্লাস ওয়াই ডট ওয়াজ গিভেন, সো ওয়াই ডট ইজ গিভেন টু বি কত দেওয়া ছিল দেখো 3, তাহলে এটা হবে 3 স্কোয়ার। তাহলে এটা তুমি করো 3 স্কোয়ার বাই 3, অ্যাকচুয়ালি এটা 3 আসবে, ঠিক আছে? So x double dot came out to be 3 inches per second square, আর y double dot টা তো তোমার 0, y double dot is actually 0. So what will be acceleration at the point A? So acceleration at the point A should be x double dot square plus y double dot square. So সেটা তোমার যা আসছে 3 square plus 0 square, so that will be 3 only. দেখো ক্লিয়ার কিনা? ক্লিয়ার না? লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট প্রবলেম দেন। 65টাও দেখবে একই ধরনের প্রবলেম, একদম সেম প্রবলেম। 366টা আমি একটু করাবো। এরকম ধরনের প্রবলেম একটু আসে। সো লাস্ট ইয়ারে তোমরা হয়তো একটু দেখেছো যে এরকম ধরনের একটা প্রবলেম এসেছিল। হ্যাঁ, এই ধরনের প্রবলেম একটা আসবে আর একটা প্রজেক্টাইলের অঙ্ক আসবে, ওইটাই আসবে এখান থেকে, আর কিচ্ছু আসে না। ঠিক আছে, এত বড় ডাইনামিক্স এর চ্যাপ্টার হলেও জাস্ট ওই দুটো পার্টি আছে। সো দিস ওয়ান ইজ দ্য প্রবলেম অন প্রজেক্টাইল, ইটস গিভেন ইন দ্য বুক অলসো। ওই 6-7 সব এডিশনেই আছে। ইটস আ নোন প্রবলেম, কোয়েশ্চেন নাম্বার 3। আর আরেকটা হচ্ছে তোমার দেখো এই প্রবলেমটা, এই যে এইটা, ঠিক আছে, এই যে এই প্রবলেমটা দেখো, তোমাকে একটা ওই দিয়ে দিয়েছে ইকুয়েশন, মানে একটা কনস্ট্যান্ট পাথে মুভ করছে। ঠিক আছে, এটা আমি করাবো, চিন্তা নেই। সো আমরা এখানে এটা কনসেন্ট্রেট করি আপাতত। সো আর লাস্টের প্রবলেমটা তোমার ইয়ের প্রবলেম, ওই কানেক্টেড বডিজ এর প্রবলেম। সো এইখানে দেখো এই প্রবলেমটা, আই হোপ নাও ইউ ক্যান ডু ইট বাই ইয়োরসেলফ। দেখো দ্য এক্স এন্ড ওয়াই মোশন অফ দি গাইডস এ এন্ড বি with right angle, অনেক কিছু লেখা আছে আর কি। So for a so there is a pin P, so you can see that there is a pin P that is actually moving along the xy reference frame. মানে এখানে তোমার xy টা actually উল্টো নিতে হবে, x টা you can take in the opposite direction. তো এই জায়গাটাকে আমি I am taking this point as the origin, I am marking that, I hope you can see. ঠিক আছে, এই পয়েন্টটা দেখো, এই যে এই জায়গাটা I have marked that point, so this point I can take as the origin. ঠিক আছে, সো এখানে দেখো x টা দেওয়া আছে, y দেওয়া আছে, ইটস বেসড অন সার্টেন টাইম, মানে টাইমের সাথে ভ্যারি করছে, where x and y are in millimeters. Calculate the magnitude of the velocity and acceleration at t is equal to 2 seconds. সো এটা খুবই সোজা, সো জাস্ট তোমরা নিজেরাও করতে পারো, আমি একটু জাস্ট বলে দিচ্ছি, কারণ এই ধরনের প্রবলেম কিন্তু আসে, মানে এইগুলোই ইজি প্রবলেম। ইট লুকস ভেরি মানে খুবই ডিফিকাল্ট মনে হয়, দেখে মনে হয় যেটা অ্যাজ এ বিরাট অঙ্ক, বাট একদমই ইজি প্রবলেম, মানে কিছুই নেই। Just you have to gather some data from the figure and then you have to do the problem, nothing. So এটা তোমার y axis, this is the x axis. আচ্ছা, so এখানে কি কি বলা আছে দেখো, x is given to be 20 plus 1/4 t square and y that is actually given to be 15 minus 1/6 t square. আচ্ছা, তাহলে আমাদেরকে বের করতে বলা হচ্ছে t is equal to 2 seconds এ we are supposed to find out the velocity and acceleration. তাহলে দেখো এক পদ্ধতি, মানে just same thing that you have to do. So initially let's differentiate it with respect to time. So x dot that will be actually কি হবে 2t/4, হ্যাঁ ঠিক আছে, t/2, and what will be actually x double dot. So if I do x double dot, that is actually half. Let's do y dot. So y dot is actually this one, so minus 2t/6. So minus 2t/6 মানে minus t/3. Again let's do it for y double dot. কেউ যদি না বুঝতে পারো একটু বলো, আমি একটু তাড়াতাড়ি যাবো, এই জায়গাগুলো খুব ইজি। So y double dot that will actually come out to be, এইটাকে differentiate করবে, so you'll be getting something like 1/3. So I've got everything that you need. So let's calculate VP. So VP will be equal to root over of x dot square plus y dot square
তাহলে এটা তোমরা একটু ক্যালকুলেট করো কত আসছে। আচ্ছা এখানে অ্যাকচুয়ালি বসিয়ে দিতে হবে, হ্যাঁ, মানে তোমার এইটা টাইম কত বলেছে, টাইম ইজ ইকুয়াল টু 2 সেকেন্ড। তো টাইম ইজ ইকুয়াল টু 2 সেকেন্ডে আমার এক্স ডট কত ওয়াই ডট কত বের করে নাও। এটা লাগেনি, আমি আর আঁকলাম না। সো অ্যাট টি ইজ ইকুয়াল টু 2 সেকেন্ড এক্স ডট উইল বি ইকুয়াল টু কি হবে 1, আর এক্স ডাবল ডট সেটা তো কনস্ট্যান্ট, দ্যাট ডাজন্ট ডিপেন্ড অন টাইম। অ্যাট টি ইজ ইকুয়াল টু 2 সেকেন্ড হোয়াট ইজ ওয়াই ডট, সো ওয়াই ডট উইল বি ইকুয়াল টু মানে -2/3 হবে। আর y double dot that will be actually -1/3. এবার তুমি জাস্ট ভ্যালু গুলো বসিয়ে দাও। সো x dot square plus y dot square, so vp স্যার that is y ডট -1/3। y dot ও না স্যার minus -2, ঠিক আছে। 2/3, তো t টা 2 আছে, so -2/3. so এটা আমি কত লিখতে পারবো, so this is actually 1 square plus, এটা কিছু ভুল করেছি মনে হচ্ছে, দাঁড়াও মেলেনি, এটা কিউব আছে, তাড়াহুড়ো লিখছি তো দেখিনি, এটা কিউব আছে। তাই ভাবছি নোটের সাথে মিলছে না কেন, এটা কিউব আছে, হ্যাঁ। সো এটা যদি কিউব থাকে এগুলো একটু পাল্টাবে, মানে এটা টি স্কোয়ার হবে, তাই তো, না এটা 3t স্কোয়ার হবে। সো এটা যদি 3t স্কোয়ার হয়, দাঁড়াও, বেশি ইজি ভাবলেই অঙ্কটা ভুল হয়ে যায়। সো এটা কত হচ্ছে দেখো তো একটু, -3t²/6 মানে -t²/2, আর এইটা হবে হচ্ছে এগেন ইফ আই ডু ইট ইট উইল বি -t, আই থিঙ্ক। এবার ঠিক আছে, সো এবার তোমরা এটা একটু বসাও, এই পার্টটা আমি সরিয়ে দিচ্ছি। সো অ্যাকচুয়ালি y ডট at 2 মানে at t is equal to 2 that will be actually -t², মানে -2²/2 সেটা -2ই আসবে, তাই তো। Yes, sir. আর y ডাবল ডট সেটাও তোমার -2ই আসবে। এটা মিলিমিটার পার সেকেন্ড, এগেন ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি মিলিমিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার। এবার করো, সো এটা 1 স্কোয়ার প্লাস -2 স্কোয়ার, এবার ঠিক আছে 1 স্কোয়ার প্লাস -2 স্কোয়ার, সো ইট উইল কাম আউট টু বি, যা আসবে 2.24 মিলিমিটার পার সেকেন্ড। আর আমি যদি এপি বের করি, অ্যাক্সিলারেশন এট দি পয়েন্ট পি, সো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি এক্স ডট স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ডাবল ডট স্কোয়ার। সো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি কি আছে, এটা জাস্ট তোমরা একটু ক্যালকুলেট করবে, যা যা দেওয়া আছে সেটা দিয়ে করে দেবে। এক্স ডাবল ডট দ্যাট অ্যাকচুয়ালি কেম আউট টু বি হাফ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ডাবল ডট দ্যাট অ্যাকচুয়ালি কেম আউট টু বি -2 স্কোয়ার। সো এটা করলে ইট উইল কাম আউট টু বি 2.06 মিলিমিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার। হয়ে গেল, ঠিক আছে। সো এইভাবে দেখবে অনেক কটা প্রবলেম আছে, এই যে ধরনের মোশনের যে প্রবলেমস গুলো আছে, সো হোয়াট এভার আর দ্য প্রবলেমস রিলেটেড টু মোশন, এগুলো খুব ইজি, বাট একটু জাস্ট ধরে করতে হবে। আচ্ছা একটা থিটা দিয়ে অঙ্ক আছে, দেখো এই যে আর টি দিয়ে একটা অঙ্ক আছে, এই প্রবলেমটা। সো দ্য পজিশন ভেক্টর অফ দি পয়েন্ট ইজ গিভেন, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম, একবার এসেছিল। সো আর ইজ ইকুয়াল টু সামথিং, দেখো টাইমের উপরে বেস করে দেওয়া আছে, সামথিং আই প্লাস সামথিং জে দেওয়া আছে, ডিটারমাইন দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন দ্য ভেক্টর ভি এন্ড দ্য অ্যাক্সেলারেশন ওয়েন দিস ওয়ান। তো এখানে কি করে করব, অ্যাঙ্গেল কি করে বের করা যায়, দুটো ভেক্টরসের ডট প্রোডাক্ট করে দিতে হবে। সো ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য ভেলোসিটি ভি and you have to find out the vector v, sorry vector v টা বের করবে, and you find out the vector a, and then you find the dot product of the two things. So dot product করে cos theta that should be equal to vector v, ওই মানে জাস্ট ওই ইয়ে করে cos, সরি ডট প্রোডাক্ট করে তোমাকে এটা বের করে নিতে হবে, ঠিক আছে। সো আমি আর করাচ্ছি না, জাস্ট এক দু লাইন লিখে এটা ছেড়ে ডট দাও। প্রোডাক্ট করলে এরকম অ্যাঙ্গেল কি করে আসবে স্যার? সে তো অ্যাপ্রক্সিমেট কিছু একটা আসবে। হ্যাঁ 14.47 এরকম অ্যাঙ্গেল কি করে আসবে? তুমি করো না, আগে করলে হয়তো আসবে, আমি জানি না, আসতেও পারে নাও আসতে পারে। তুমি আগে করো, এটা না করে কি করে বলছো 14.47, তুমি এটা না করে কেন আসবে না বুঝতে পারছি না স্যার মানে। আমি বলছি তো আমরা যেমন পার্টিকুলার কিছু ভ্যালু জানি, 30 ডিগ্রি, 60 ডিগ্রি, 15 ডিগ্রি, তো এরকম ভ্যালু তো আমরা জানিই না। না এটা তো তোমার ভি আর এ এর উপরে ডিপেন্ড করছে, কি কি আসবে থিটাটা, সেটা তো ভি আর এ এর উপরে ডিপেন্ড করছে। সেটা তুমি একটু করে দেখো, মানে ক্যালকুলেটরেই করবে, কস ইনভার্স করে দেখো কত আসছে, আচ্ছা আচ্ছা। বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, Yes, sir. সো এটা একটু নিজেরা করবে, এই অঙ্কটা এমনি ভালো অঙ্ক, ক্লাসে করানোর মতোই অঙ্ক, কিন্তু
ওই টাইমের জন্যই করাচ্ছি না, যদি তোমরা একবার ট্রাই করো, যদি না মিলে থাকে তাহলে আমি করিয়ে দেবো। তো দাঁড়াও এগুলো একটু ক্লিয়ার করে নি, অনেক বেশি হয়ে গেলে হ্যাং করে যাবে, পুরো ক্লাস বন্ধ করে দিতে হবে। তোমাদের এখন কিছু আছে মানে না একটু স্যার, যদি 15-20 মিনিট টাইম নিই, কোনো অসুবিধা নেই তো? না স্যার। মানে কালকে কোনো পরীক্ষা টরীক্ষা নেই, এটাই জিজ্ঞেস করছি। হুম। সো এটা তোমরা একটু নিজেরা করবে বাড়িতে। সো ইউ আর গিভেন সামথিং মানে কিছু একটা দেওয়া আছে ইনটু আই ক্যাপ প্লাস কিছু একটা দেওয়া আছে ইনটু জে ক্যাপ। সো ইনিশিয়ালি ইউ ফাইন্ড আউট ভেক্টর ভি, এগুলো ভেক্টর আর আছে, সো ইউ ফাইন্ড আউট ভেক্টর ভি। হ্যাঁ, এই ভেক্টর ভি না, এটা ভি তে জাস্ট বের করবে। সো ভি ইজ ইকুয়াল টু আর ডট, কনফিউজ করে লাভ নেই। সো ভি ইজ ইকুয়াল টু আর ডট, সো আর ডট করে এখানে ডিআর বাই ডিটি করবে। সো হোয়াট এভার আর দেয়ার, সো ইন টার্মস অফ টি ইউ ক্যালকুলেট, সো ইউল বি গেটিং সামথিং আই ক্যাপ প্লাস সামথিং জে ক্যাপ। বললে আমি নোটের ছবিটা তুলে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তোমরা যদি কোনো মানে কনফিউশন হয় তোমরা ওখান দিয়ে দেখে দেখে নিতে পারবে। সিমিলারলি ইউ ক্যালকুলেট acceleration is equal to r double dot, so you calculate d2 r dt2, so again you will be getting some vectors I cap plus some vector j cap, ঠিক আছে? দিয়ে ওটাকে t is equal to 2 second বলা আছে, so it's given like t is equal to 2 second, so এটা যেহেতু it will be coming something in on মানে something function of time it will be coming, ওই t টা বসিয়ে this you just make these things constant, so you are getting something like vector v, you are getting something like vector a. So once you get the things, so just you find out the dot product, so you can make vector v into vector a. So that should be equal to vector v, magnitude of vector v into magnitude of vector a into cos theta. তাহলে সেইখান থেকে the included angle you can calculate. So cos theta will be equal to vector v dot vector a divided by magnitude of vector v into magnitude of vector a. So this is something you can calculate. Just calculate the things. Theta should come out to be 14.47 degrees. এটা একটু বাড়িতে করো, যদি if you feel like স্যার হচ্ছে না কালকে আমি করিয়ে দেবো, not a problem. আমি একটা প্রজেক্টাইলের অঙ্ক অ্যাটলিস্ট একটা বা দুটো চাইছি আজকে একটু ধরে নিতে, যাতে কালকে আমরা আরেকটু প্রজেক্টাইলটা উইথ ফোর্স করতে পারি। সো একটা ইজি প্রজেক্টাইলের অঙ্ক আমি করছি, ইট ইজ 269. সো ইউ ক্যান সি যে a long jumper approaches his takeoff board A with a horizontal velocity of 30 feet per second. So the horizontal velocity is given 30 feet per second. Determine the vertical component of the velocity to take off to make the jump shown. What is the vertical rise h of its center of gravity? তাহলে এখানে তোমার দেখো এভরিথিং দেওয়া আছে, তোমাকে জাস্ট রেঞ্জটা দেওয়া আছে, ঠিক আছে? কিছু কিছু কনসেপ্ট আছে যেগুলো তোমরা আগে পড়েছো, তাই তো, রেঞ্জ এন্ড অল দোজ থিংস। মানে ওই রেঞ্জের জায়গাগুলো এগুলো কিন্তু ইটস নট মেনশন ইন মেরিয়াম। মানে মেরিয়ামে যেহেতু খুব থিওরি ইজ গিভেন ইন আ ভেরি ভেরি শর্ট ফ্যাশনে দেওয়া আছে, মেরিয়ামে ওইগুলো পাবে না। ওগুলো যদি তোমার পড়তে হয়, বিআর জনস্টন আই উইল বি শেয়ারিং টুডে ইন দ্য গ্রুপ, সেটা একটু তোমরা দেখে নেবে। বিআর জনস্টন ওই পুরো ভেঙে রেঞ্জ কি করে বের করবো, ম্যাক্সিমাম হাইট কি করে বের করবো, বা যে কোনো তোমাদের 12 এর বইও যদি থাকে সেখান থেকে তোমরা এটা দেখে নিতে পারো। এটা নট এ ভেরি বিগ থিং, ঠিক আছে? তোমরা পড়েছো তো আগে প্রজেক্টাইল, হ্যাঁ না স্যার। পড়োনি? সেই জন্য ওই জায়গাটা এখানে দেওয়া নেই, মেরিয়ামে দেওয়া নেই। তো ওইটা তোমরা একটু যে কোনো বই থেকে একটু জাস্ট দেখে নেবে। হ্যাঁ, বললে আমি একটা ছবি তুলে পাঠিয়ে দেবো, আমার কাছে এই একটা বই আছে অমিতাভ ঘোষের, সেটা আমি পাঠিয়ে দেবো। মানে ডেরিভেশন গুলো ক্লাসে করানো মানে সময় নষ্ট আর কি, ওগুলো তোমরা জানো, শুধু শুধু ওই ডেরিভেশন এখন বসে করালে আর প্রবলেম করাতে পারবো না। নাম্বার ওয়ান, নাম্বার টু ইজ ইন দ্য এক্সাম ইউ উইল বি হ্যাভিং অনলি প্রবলেমস, সো ইট ডাজন্ট মেক এনি সেন্স ডুইং ডেরিভেশনস এন্ড অল। সো আর ইজ ইকুয়াল টু 22 ইঞ্চেস, ইঞ্চ না এটা হচ্ছে ফিট, হ্যাঁ 22 ফুট বলেছে এটা, 22 ফুট। আর এইটা হচ্ছে হাইট এইচ। আর কি বলেছে? আর কিছু বলেনি। So what are the things that are given to us? So range is given, so range is actually 22 foot. আর কি বলেছে দেখো এখানে, তোমার হরিজন্টাল ভেলোসিটিটা বলে দিয়েছে। সো ইউ নো দ্য হরিজন্টাল ভেলোসিটি, তাহলে হরিজন্টাল ভেলোসিটিটা আমি যেহেতু জানি, সো হরিজন্টাল ভেলোসিটি ইজ ইউএক্স। তো ইউএক্স টা কি ছিল? ইউএক্স ইজ অ্যাকচুয়ালি ইউ কস থিটা, ঠিক আছে? ইউ ইজ দ্য ইনিশিয়াল ভেলোসিটি অফ প্রজেকশন, বা তুমি যদি ভি বলতে চাও ভিও বলতে পারো, ঠিক আছে? ইউটা করলে সুবিধা হচ্ছে এটা হরিজন্টাল ডাইরেকশনটা বোঝানো যাচ্ছে। সো ইউ আর গেটিং ইউএক্স দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু ইউ কস থিটা। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি গিভেন, সো দিস ইজ গিভেন টু বি 30 ফিট পার সেকেন্ড, ঠিক আছে? The horizontal hierarchy is given. So from there actually, তো এবার এটা কি করে ক্যালকুলেট করব? হাউ টু ক্যালকুলেট
দাঁড়াও, উল্টো পাল্টা দেবো না, তোমরা কনফিউজ যাবে, পরেও আবার গিয়ে বিপদ হবে। তো এইটা আমরা কি সাইন কনভেনশন ইউজ করেছিলাম? ভিএক্স বলেছিলাম, তাই তো, হরিজন্টাল ভেলোসিটিটা ভিএক্স বলেছিলাম, আর ইনিশিয়াল ভেলোসিটি অফ প্রজেকশনটাকে ভি0 বলেছিলাম, তাই থাক, অত ইয়ে করতে হবে না। সো এইটা হচ্ছে তোমার ভি0 cos theta, that is equal to, it's given to be 30. What else is given? তোমাকে ভিওয়াই টা ডিটারমাইন করতে বলেছে। সো ভিওয়াই টা কি করে আমি বের করতে পারবো? সো আই এম সাপোজ টু ক্যালকুলেট ভিওয়াই। সো ভিওয়াই টা কি করে হবে আমাকে একটু যদি আইডিয়া দাও। সো ভিওয়াই উইল বি অ্যাকচুয়ালি ভি0 সাইন থিটা, দ্যাট আই নো। আচ্ছা, তাহলে আর ইজ ইকুয়াল টু, আর এর এক্সপ্রেশনটা কি আছে? সো আর ইজ অ্যাকচুয়ালি ইউ স্কয়ার সাইন, cos theta আচ্ছা ওকে ওকে না না বলো বলো, ঠিক আছে। 2 সো আর ইজ অ্যাকচুয়ালি ইউ স্কয়ার সাইন 2 থিটা বাই জি, দ্যাট উই নো। তাহলে এখানে আমি যদি এটাকে ভাঙি, সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ইউ স্কয়ার, না এখানে এটা অ্যাকচুয়ালি তাহলে হবে, মানে অ্যাজ পার আওয়ার কনভেনশন দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ভি0 স্কয়ার, তাই তো? 2 vx vy by g। হ্যাঁ, ভেরি গুড। সো এইটা ভি0 স্কয়ার। সো আমি যদি এটাকে ভেঙে নিই, সো ইফ আই কুড লাইক ব্রেক দিস ওয়ান, সো ভি0 স্কয়ার ইন্টু 2 সাইন থিটা কস থিটা, মানে আমি যদি এটাকে আলাদা করে নিই টোটাল, তাহলে আই ক্যান রাইট ইট টু বি, 2 মানে v 2 থাক, 2 বাই জি টাকে তুমি বাইরে রেখে দাও, মানে 2 বাই জি ইউ পুট ইট আউটসাইড। সো 2 by ইনসাইড হোয়াট ইউ আর গেটিং ইজ ভি0 সাইন থিটা v0 sin theta ইন্টু into v0 ভি0 cos কস theta। থিটা। ঠিক আছে, এইভাবে করে নাও। তাহলে এই টার্মটা হয়ে গেল ভিওয়াই, আর এইটা হলো ভিএক্স, দিস ওয়ান ইউ নো। তাহলে এইটা হয়ে গেল হচ্ছে 2 বাই জি ইন্টু 30 ইন্টু তোমার vy ভিওয়াই। vy সো ফ্রম দেয়ার ইউ ক্যান ক্যালকুলেট ভিওয়াই। সো আমি এখানে করছি। সো ভিওয়াই উইল বি ইকুয়াল টু কি হবে দেখো, জি ইন্টু আর ডিভাইডেড বাই 60, মানে আর ইন্টু জি ডিভাইডেড বাই 60। সো জাস্ট এই ভ্যালুগুলো পুট করো, দেখো কত আসছে। 22 3.3 আছে ইন্টু জি। আচ্ছা, জিটা কিন্তু ইউ হ্যাভ টু পুট ইট ইন, মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি সেন্স এটা ফুটে আছে, সো এইটা তোমাকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ফিটে বসাতে হবে। সো ফিটে ভ্যালুটা তোমাকে একটু মুখস্থ রাখতে হবে, কারণ ফিটের ভ্যালু চলেও আসতে পারে। ইট ইজ 32.2। জানো না জানো না? জি ইজ 32.2 ফিট পার সেকেন্ড স্কোয়ার, মানে ফিটে যদি আমি ওটাকে করি কখনো, যদি তোমাদের কনফিউশন হয় তাহলে ওই ফিটটাকে ইয়েতে নিয়ে গিয়ে তোমাদের আবার করতে হবে। সো এরকম ধরনের কিছু প্রবলেম মিডিয়ামে আছে যেখানে ফিট আছে। সো ফিটের ভ্যালুটা মনে রাখো, মানে ইউ শুড রিমেম্বার দিস ওয়ান। সো অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি জি, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি 9.81 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার, and in terms of feet actually if you go, so that is actually 32.2 inch per second square, না ফিট পার সেকেন্ড স্কোয়ার। একটু দেখে নেবে এটা, হ্যাঁ। তবে এখন পরীক্ষায় জেনারেলি এসআই ইউনিটই দেওয়া হয়, খুব একটা ওটা নিয়ে ইয়ে করার দরকার নেই। আর এইচটাকে আমি যদি বের করতে চাই, ম্যাক্সিমাম হাইট অ্যাটেন্ড, সো হোয়াট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম হাইট অ্যাটেন্ড? সো ম্যাক্সিমাম হাইট অ্যাটেন্ড উইল বি ইকুয়াল টু কি হবে, ইউ স্কয়ার সাইন স্কয়ার থিটা বাই 2g। ওই ইউ দিয়েই বারবার আমার আসে, তোমরা কিভাবে পড়েছো আমি জানি না, আমরা স্টুডেন্ট লাইফে আমরা ইউই দিতেও, মানে সেইখানে মেরিয়ামে আবার সাইনটা একটু ডিফারেন্ট আছে। তাহলে ইউ স্কয়ার সাইন স্কয়ার থিটা ডিভাইডেড বাই 2g। তো এভরিথিং ইউ নো, ভি0টাও তো তোমার জানা হয়ে গেছে, বা এটা তো হয়েই যাবে। আচ্ছা, এটাকে ভি0 সাইন থিটা করে নাও। সো ভি0 সাইন থিটা মানে অ্যাকচুয়ালি ভিওয়াই, ঠিক আছে? সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ইকুয়াল টু ভিওয়াই স্কয়ার বাই 2g। সো হোয়াট এভার ভিওয়াই ভ্যালু ইউ হ্যাভ গট, সো এটা 11.81 স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 2g। So 2 into 32.2. So you put all the values, you will get 2.16 feet. So this is the maximum height that is being attained by the projectile. ঠিক আছে, আজকে এটুকু থাক। কাল থেকে আমরা আবার প্রজেক্টাইলে অনেক অঙ্ক করব। ওকে স্যার। ওকে, ঠিক আছে, থাক। আস্তে আস্তে আমি করাবো, তোমরা একটু পড়েও রেখো থিওরিটা। ঠিক আছে, ডিসকানেক্ট করছি তাহলে। Yes, sir. Yes, sir. ওকে স্যার। ওকে।